अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना तुसीं खैरियत नाल होवोगे। मैं हाँ तुहाडा दोस्त मोहम्मद शुएब, रहना वां जापान दे विच ते मैं कर रहा अपनी फूड डिलीवरी की जॉब अपनी इस बाइक दे उत्ते। जापान दे विच इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है, टैंपरेचर बहुत ज़्यादा है, हब्बस है, कोट लगा होया है। 1 घंटा हो गया मैनूं जॉब करदे होए ते कैमरा जिहड़ा वो मेरे बाइक दे विच मैनूं याद नहीं सी। मैं सोचा चलो थोड़ी जी नाल व्लॉगिंग करना, थोड़ा जिहा अपना काम तुहानूं विखाना और तुहानूं जापान दे मौसम के बारे च दसांगा कि इस टाइम की सूरत हाल है। अज इतवार का दिन है तो जापान का टाइम जोड़ा है वो पाकिस्तान के टाइम तो 4 घंटे अगे वे। फिलहाल पिछे बिल्डिंग है, इत्थे मैं अपना लास्ट आर्डर दिता है तो अज इतवार की वजह तो अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है तो निकलने अगले आर्डर का इंतज़ार करने। तो यह मेरी बाइक है और सूरत हाल है वे जो चिट्टा चिट्टा तुहानूं नज़र आ रहा है ना, यह इंसान के जिसम दियाँ नमकियात होंदियां ने है ना। तो तुहानूं गर्मियों के बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, खास तौर पर स्पोर्ट्स ड्रिंक मिलते हैं इत्थों ना दुकानों तो। मैं वड्डी बोतल रखी है, मुक गई है। हुण मैं किसी स्टोर से सब तो पहले जावांगा, उत्थों पानी वाली बोतल लवांगा तो नमकियात वाली ना वो पीआंगा, अपना नमकियात पूरी करने। तो हैलमेट मेरा हैलमेट दे इत्थे मैं इनू माउंट कर देंगा अपने इस कैमरे नू। मेरे को जो कैमरा है ये वाला कैमरा है, इस कैमरे का नाम है DJI Action 6। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मैं जिन्ना मर्जी हिलावां बाइक के झटके लगने बहुत ही स्ट्रोंग फुटेज बनाता है। ਇਹਦਾ भी फायदा कि मैं फ्रंट स्क्रीन तो भी अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖ सकना ਵਾ। ਇੱਥੇ शीशे ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ कि वीडियो किस तरह की बन रही है। बिस्मिल्लाह करिए। ये डरते नहीं है, तुसीं एवें इन्हां दे कोल चले जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। कोई शै अगर दाना दूना पाना होने सारिਆਂ ਦੀ नज़र मेरे ते वे ना कि शायद कोई ये दाना लैके आया। हालांकि जापान दे विच इन्हां नूं दाना पाना जिहड़ा वो सख्ती नाल ते नहीं, लेकिन हर जगह जगह ते लिखिया हुंदा है कि कबूतरां नूं दाना ना पाओ, क्योंकि ये जंगली कबूतर ने और ये कुदरती तौर के उत्ते अपना खाना बेतहाशा खाना लभ लैंदे ने। तो ये इन्हां नूं जदों असीं दाना पाने तो ये इन्हां दी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो यह रस्ते दे विच छोटा जिहा एक पार्क है, यह जिहड़ा सामने एक छोटा जिहा टॉयलेट है। तो यह पिंगा वेख के तुहानूं डोरेमोन याद आ जाएगा। ठीक है, वो घड़ी लगी है, यह हर पार्क के विच हुंदी है और उस घड़ी के थल्ले छोटे छोटे 2 स्पीकर लगे ने। एक स्पीकर का मूँह इधर है और एक स्पीकर का मूँह उधर है, ताकि दोनों साइड ते खेलने वाले बच्चों को टाइम का भी पता लगता रहे और कोई ऐलान वगैरह करना उसका भी पता लगता रहे। देखो तो इत्थे बच्चे शाम को आके खेडते हैं, क्योंकि हुण सख्त गर्मी है तो बच्चे नहीं आते बाहर ना, माँ बाप उन्होंने बाहर नहीं निकलन देंगे। एक छोटा जिहा पार्क, इस तरह के हर गली मुहल्ले दे विच छोटे छोटे पार्क मिलणगे। हर पार्क बाथरूम मिलेगा, बच्चों वास्ते टाइम पीस लगा हुआ है। यह टाइम पीस बेसिकली बच्चों वास्ते ही है, ताकि माँ बाप नाल जो वादा करके आए ने कि असी इस टाइम अम्मी अबू वापस आ जाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे ना। तो यह निज़ाम है। अज छुट्टी है, इतवार का दिन, इस वजह तो बिल्कुल ही लोग ना के बराबर नहीं। सही है ना। ऐप मेरी ऑन है, हाले तक आर्डर नहीं आया। मैनू लगी है प्यास तो मैं हुण जा रहा अपना किधरे कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक लैना। यह स्टोर आ गया, देख रहे हो जगह जगह तो इस तरह इतने स्टोर मौजूद ने। मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह इतने मोटरसाइकिल खड़ी करने तो अपना ड्रिंक लैके आना। अच्छा, पुरानी बोतल जी है, पुरानी बोतल जी खाली हो गई है, इनू मैं अंदर ही डस्टबिन सुट देंगा। तुसीं चीज़ लैंदे हो, आर्डर आ गया, आर्डर आ गया, आर्डर आ गया। वाह जी वाह, 1300 का आर्डर है, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन। इनू मैं चैक किया। अच्छा, कई आर्डर ऐ होंदे ने जापानी ज़बान च एक लफ्ज़ है खिबो। खिबो का मतलब होंदा है कि ये आर्डर 4-5 लोगों को इकट्ठा शो होंदा है, तो जिहड़े बंदे नूं ये आर्डर सूट करता है वही बंदा आर्डर यानी कि जिहड़ा करीब तरीन होएगा ना, ये ऐप ऑटोमैटिकली ये आर्डर उन्होंने दे देगी। हाले चल रहा है, यह लाइन जी ना मध्यम जी लाइन है, यह पूरी होएगी तो फिर पता लगेगा कि आर्डर किनू आया। 1375 का आर्डर है, तकरीबन पाकिस्तानी 2000 रुपया बनता है एक आर्डर का, और आधे घंटे कंप्लीट हो जाना है। लो जी, मैं जित गया, ये आर्डर मैनू आ गया। इनू हुण मैं नक्शा लाना वा कि कित्थे दा आर्डर है ना। तो तकरीबन इतों 16 मिनट यह रस्ता अगर करिए तकरीबन 17 मिनट बनते हैं, 16-17 मिनट बनते हैं। हुण चलने पानी हजे बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगी, स्टोर के अंदर रश भी लग रहा है तो चलने पहले आर्डर चुकने, फिर रस्ते कोई होर इस तरह का स्टोर आएगा तो उतों अपना पानी ले लाँगे। टैंपरेचर तो हब्बस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह तो कैमरा भी जो काफ़ी गर्म हो चुका है, और कैमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ज़ाहिर गल है बैटरी भी ज़्यादा खाएगा और उस तो इलावा गर्म होने की वजह तो शायद फाइल भी करप्ट हो सकती है।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। In 500 meters, turn left. ट्रेन आ रही है ये वाह रे वाह। चलो जी दोस्तों, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਓਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ 3 ਗੁਣਾ ਬਲਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 40ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ 2-3 ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਝਟਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਵੈਗਨ ਸਪਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। At the lights, turn left. ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਵੇ। ਹਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਘੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਬਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੋਰ ਪਸੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਮਕੀਆਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੇਪ ਲੱਗਦਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਨੈਟ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਟੋਯੋਟਾ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ RAV4 ਹੈ, RAV4 HEV ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਕਲੇਜੀ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਲਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Continue for 3 kilometers. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 500 ਦਾ, ਉਹ 500 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 500 ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5000 ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50000 ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 13 ਮਿੰਟ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੰਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਸ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਮਾ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅਗਰ 8-9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 20,000 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਬਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत गड्डी है मर्सिडीज़ 450 प्लस CR, ज़बरदस्त यार, खूबसूरत गाड़ी है यार। मैं केड़ी है मज़दा दी गड्डी है, रोडस्टर नहीं रोडस्टर। लो जी, फिर एक इशारा आ गया है, इशारे पे इशारा। अरे There's a speed camera ahead. बस 4 मिनट रह गए ने। इत्थों थोड़ा वेली तक केड़ी बिल्डिंग से जाना है। ओके जी। अच्छा हुण इत्थे एक है भी रोड है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 40 ਲਿਖਿਆ ਤੇ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। In 500 meters, slide ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। straight. ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। In 300 meters, turn left.
ओके बस जी पहुंच गए हैं बस। एड्रैस लभना शुरू शुरू काफ़ी मुश्किल होंदा सी, हुण नहीं इन्ना मुश्किल। मैं इत्थे किधरे साइड दे उत्ते मोटरसाइकिल लावांगा ये ताकि किसी की रुकावट ना पैदा होवे ना। हुण जानी कि उन्हें कहा सी कस्टमर ने कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੈਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਬਾਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਬਾਕਸ। ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ 8 ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। 1 2 3 4 5 6 ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ओ माय गॉड हाँ कितने फस गया मैं, बेड़ा गर्क। उतो नवा आर्डर आ गया, किहड़े पासे दा आर्डर है? 1300 का आर्डर है। हुण इनू भी करना, इनू चुक लईए। चुक लिया। एड्रैस नहीं सही लभ रहा। आर्डर कंप्लीट करके दसना होया की है मेरे नाल। बंदे ने कहा कि इस डब्बे के अंदर रखना है आर्डर नू। नहीं खोलिया, ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਦ। ਫੋਟੋ ਚੱਲਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 1300 ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਡਨ। ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣਾ, ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗਾ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 5 ਕਮਰੇ ਨਾ 1 2 3 4 5 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 510 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 210 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ 200 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ 300 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਂ ਔਰ 208 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 308 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਨੀ ਮਾਹੌਲ, ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। 2-3 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਆਮਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਊਬਰ ਈਟਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਊਬਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਊਬਰ ਈਟਸ 'ਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਊਬਰ ਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਊਬਰ ਈਟਸ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਊਬਰ ਈਟਸ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਨਾ। ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਲਵੀਏ ਆਰਡਰ। ਅਰੀਗਾਤੋ ਗੋਜ਼ਾਇਮਾਸ। लो जी आर्डर हो गया अपना।
दरवाज़ा खुल जा भाई। ये कोई ना बड़ा कोई बड़ा इत्थे नवा शॉपिंग मॉल खुलिया, बड़ी रौनक होंदी है इत्थे। इत्थे गोरे बहुत नज़र आ रहे हैं, गोरियां दा इलाका है भाई ये। चलो जी चलो जी चलो जी, शुक्र है मोटरसाइकिल टुरदी है, होश आंदी है। इत्थे फिर इशारा आ गया। ए मेरे ख्याल पिछले साल ना इत्थे ट्रेन चालू हुई है। इत्थे बहुत ज़्यादा रश हुंदा सी। ए रश शॉपिंग मॉल की वजह तो वेख लो कि इन्होंने इन्नी सहूलत दी है कि मॉल दे विच जाके स्टेशन खुलदा है, यानी कि तुहानू गली दे विच या चलण की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मॉल के अंदर ट्रेन स्टेशन का दरवाज़ा खुलदा है सीधा मॉल के अंदर। बाहर किन्नी मर्जी बारिश होवे, तूफान होवे, तुहाडा कोई उहदे नाल नहीं है लेना देना। सारे रस्ते मैंने कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो मैं फ़ोटो ला लेना, तो जो मैं फ़ोटो लाना ना उस फोटो के उस जगह की लोकेशन भी सेव हो जाती है। आईफोन के मुख्तलिफ अजकल जिन्हें भी एंड्रॉयड जिन्हें भी स्मार्टफोन है वो एक सैटिंग होती है कि तुसी फ़ोटो लाओ उस जगह की लोकेशन सेव हो जाए। तुहानू भी दोस्तों दसना वा कि अगर तुसी कोई जगह की फौरी तौर पर लोकेशन सेव करनी होवे ना तो वो सैटिंग एक दफ़ा ही ऑन होनी होंदी है, तो तुसी जिथे भी कैमरा अपना फटाफट खोल के फ़ोटो ला लो वो लोकेशन सेव हो जाएगी ना। क्विक यानी कि फास्टेस्ट तरीका है किसी जगह की लोकेशन सेव करने का। With the light. मज़ीद 15 मिनट से क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। जापान की एक कंपनी है सुबारू का शोरूम है। इतने इस तरह गड्डियां दे कंपनियां दे अपने शोरूम होंदे ने, लेटेस्ट जो मॉडल लॉन्च होंदा है फिर उन्होंने डिस्पले के इंज करके ला देंगे ने जगह जगह ते और नाल ही मर्सिडीज़ की कहते हैं मर्सिडीज़। एक तो सारा मूँह ही खराब हो जाता है ना लैन लगे ही असी लैनी घट है। ये तो मैंने एक गल याद आई है कि सब तो ज़्यादा आईफोन उन्होंने लोगों को जिन्होंने आईफोन की सैटिंग का भी नहीं पता। मज़ा आता है ना खुलियां सड़क हो सारे जोड़े ना बंद ना हो, बस बंदा लगा जाएगा हवा दे विच, फिर मज़ा आता है। निशान की एक गड्डी है सरीना, यह भी मॉडल बहुत ज़्यादा जापानी पसंद करते हैं। हुण जो फैमिली वाले ना जो अच्छा दोवें सरीना ने, यह जी वाइट कलर की है पुराना मॉडल है, तो जो खब्बे पासे कलेजी कलर है यह लेटेस्ट मॉडल है। ये पिछे एक स्टिकर लगे है वो एक माजूर लोगों वास्ते ना कि इस गड्डी तो फासला रखना है, यानी कि यदा मतलब है कि इस गड्डी तो फासला रखो या इनके नाल नरमी बरतो, अगर माड़ी मोटी गलती कर भी देंदा है तो इनू दर गुजर करो, ख्याल रखा जाता है। अच्छा एक वो जी सामने में ना वो इस तो भी पुराना मॉडल है, वो जी सिल्वर कलर की ना वो भी सरीना ही है। देख लो तीन जोड़े के मॉडल ने इको ही मॉडल की 3 जनरेशन इको ही जगह पर खड़ियाँ ने। तुम सोचो कितनी ज़्यादा सेल हुई होनी है। तो फिर जो मॉडल बहुत ज़्यादा सेल होंदा है ना वो जी सीरीज़ फिर उस सीरीज़ के लेटेस्ट मॉडल तो लेटेस्ट शेपां कड्ढी जाते हैं। यह लेटेस्ट शेप है सरीना की, निशान सरीना 7 सीटर। जीप मैं समझना सा कि जीप किसी कंपनी की गड्डी है, जीप कंपनी का नाम है बकायदा। वाह लैंड रोवर, अच्छा सारे यहाँ गड्डियां के शोरूम ने, लैंड रोवर का शोरूम है। वाह होंडा का आ गया, होंडा वाह जी वाह। जिन्होंने गड्डियां पसंद है उन्होंने वास्ते तो यह जगह बड़ी ज़बरदस्त है, सारा दिन नवे नवे मॉडल ही बेचते रहो। ओए पानी पी लीए पहले, बोतल वाली जगह है, बोतल सुटी दी है, बोतल की जगह बनी है, बोतल गई अंदर। ओए होए बुरा हाल हो गया मेरा तो नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी लेना मैं, ठंडा पानी वड्डी बोतल नहीं हैगी ठंडे पानी वाली, मैंने लगा है शुक्र है लगी है पानी वाली बोतल। नहीं पानी नहीं लेना, पानी ना नहीं गल बननी, नमकियात वाली बोतल लई है। यह देखो एस कंजबीन है बेसिकली ना, तो यह लैने जापान की मशहूर मरूफ ड्रिंक है पोकारी स्वेट। लो जी ये ड्रिंक आ गया, अपना आर्डर कंप्लीट कर ली यार। पहले कस्टमर को दे के तो फिर आराम नाल खलो के पियांगे। इस तरह ही मैं किसी वीडियो रोक के ना सिर्फ पानी पीता सी, तो एक बंदा ना बस उन्होंने बोगस सी कि हसद सी की सी, तो मैनू गालां कढ़न लग पिया, कहंदा तुसीं इत्थे पानी पी रहे, तू इत्थे पानी पी रहे हैं, उत्ते कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं, तुहाड़ियां ना हरकतां दी वजह तो जिहड़ा कि असीं बदनाम होंदे आ। लै
ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਮਾਮਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬਾਸ ਕਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1300 ਰੁਪਈਆ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪੀਨੇ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਨਾ, ਆਹਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੰਝ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੰਡਾ ਯਖ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਕੰਜਬੀਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਡਾਢਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਮਕੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ 100 ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਚੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾफ़ੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਨਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਇਰੋ ਕਨੋਪੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਇਹ ਵਾਈਪਰ ਲੱਗੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਪਰ। ਔਰ ਇਹ 3 ਟਾਇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। लो जी तेरी खैर हो गई, एक्सीडेंट हो गया है। अपना ख्याल रखना। मिलना वा तुहानू किसी होर व्लॉग दे विच। अस्सलाम वालेकुम।